آئیے بچوں، آج ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم پرندے کی فریاد کا مطالعہ کریں گے۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ علامہ ڈاکٹر اقبال اپنی نظم پرندے کی فریاد کے ذریعے پرندے کے جو قید میں قید ہوتے ہیں، ان کے دکھڑے، ان کے غم، ان کے دکھ، ان کی تکلیف کو ظاہر کرتے ہوئے پرندے کے ذریعے یہ فرماتے ہیں کہ پرندے کو اپنا گزرا ہوا زمانہ یعنی اپنی آزادی کا دور یاد آتا ہے، جہاں وہ باغ کی بہاریں دیکھا کرتا تھا اور سب کے ساتھ مل کر چہچہاتا رہتا تھا۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اب وہ آزادیاں جو پہلے ہمیں اپنے گھونسلے سے اپنی خوشی سے آنے اور اپنی خوشی سے جانے کی تھی، وہ ساری آزادیاں اب چھین لی گئی ہیں۔ پرندے جو قید ہوتے ہیں اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے ہر طرح کی آزادی چھین لی جاتی ہے۔ لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جس وقت شبنم کی بوندوں پر کلیاں مسکراتی ہیں، یعنی موسم خوشگوار ہوتا ہے، تو ہمارے دل کو بہت چوٹ پہنچتی ہے، کیونکہ ایسے پرلطف موسم کا مزہ، اس کا لطف ہم نہیں لے سکتے۔ ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم ان چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں، تو اس چیز کا ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ پرندے کے ذریعے ڈاکٹر علامہ اقبال نے غلامی کی تکلیفوں کو ظاہر کیا ہے، کیونکہ اس وقت میں ہمارا ملک بھی غلام ہوا کرتا تھا۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ علامہ اقبال پرندے میں قیدی کی دل کی تکلیف کو ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو قیدی ہیں وہ اپنے محبوب، اپنے ہم نشین کی پیاری پیاری صورت کو یاد کرتا ہے، اور کامنی سی مورت یعنی بہت ہی خوبصورت چہرے والی جو اس کی محبوب ہے، اس کو یاد کرتا ہے، جس کے دم سے اس کا آشیانہ، اس کا گھونسلہ ہمیشہ آباد رہتا ہے، اسے وہ بہت یاد کرتا ہے۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اب تو میرے محبوب کی صدائیں، میرے محبوب کی آوازیں بھی مجھے سنائی نہیں دیتی، اس قفس میں، اس قید خانے میں میرے محبوب کی آوازیں بھی اب مجھے سنائی نہیں دیتی۔ ایک کاش ایسا ہوتا کہ میری رہائی جو ہے میرے ہاتھ میں ہوتی، میرے بس میں ہوتی، تو میں اپنے محبوب سے اتنا جدا نہ رہ پاتا اور میں اپنے محبوب سے مل پاتا، اس سے ملاقات کر پاتا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی تکلیف کو ظاہر کیا ہے۔
डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने परिंदे के जरिए गुलामी की तस्वीर खींची है। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आगे डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जो परिंदा कैद में होता है वो ये फरियाद करता है कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि आज अपने घर को भी नहीं जा पा रहा हूँ, अपने घर को भी तरस गया हूँ, क्योंकि मेरे तमाम साथी वो सब अपने अपने वतन में हैं, लेकिन आज मैं इस कैद खाने में पड़ा हुआ हूँ। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। आगे डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि बहारों के मौसम आए और फूलों की कलियां आज हंसने लगी हैं, यानी हर तरफ बहार और पुरलुत्फ नज़ारे दिखने लगे हैं। ऐसे मौसम में, ऐसे खूबसूरत नज़ारों में भी आज मैं अंधेरे घर में पड़ा अपनी किस्मत को रो रहा हूँ, अपनी किस्मत पर अफसोस कर रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यहीं कफस में, मैं गम से मर न जाऊं। आगे डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इस कैद का, या इलाही अल्लाह से मुखातिब होकर आप फरमाते हैं कि इस कैद का दुखड़ा, इस कैद की तकलीफ मैं किसे सुनाऊं, यहाँ तो कोई मेरी तकलीफ को सुनने वाला भी नहीं है, मेरे जज्बात को समझने वाला भी नहीं है, और अब तो मुझे ये डर सताने लगा है, यह गम सताने लगा है कि कहीं मैं गम ही गम में अपनी जान न दे दूं, अपनी जान से न हाथ धो बैठूं, यानी मैं कहीं मर न जाऊं। तो गुलामी की तकलीफ इंसान को इस कदर बेबस बना देती है कि वो उससे उबर नहीं पाता और गम ही गम में मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, हर तरह से परेशान हो जाता है। जब से चमन छूटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। यहाँ डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दिल के गम को जाहिर किया है कि दिल गम को खा रहा है और गम दिल को खा रहा है। अल्फाजों को इस तरह से आपने मुंतखब किया है कि उसमें एक अलग ही खूबसूरती नजर आती है और दिल की गहराई के गम नजर आते हैं कि जब से मेरा चमन, मेरा वतन मुझसे छूटा है, मेरा ये हाल हो गया, बदहाल हो गया, बुरा हाल हो गया है कि मेरा दिल गम खा रहा है, मेरा दिल सिर्फ गम खा रहा है और गम मेरे दिल को खा रहा है, मतलब मैं पूरी तरह से गम में मुब्तला हूँ। गाना इसे समझ कर खुश हो न सुनने वाले, दुखते हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आगे डॉक्टर अल्लामा इकबाल परिंदे की फरियाद के जरिए ये बता रहे हैं कि परिंदा लोगों से मुखातिब होकर ये कहता है कि ए लोगों, मेरे इस फरियाद को एक गाना समझकर तुम मजाक में मत ले लेना, तुम खुश मत हो जाना, क्योंकि ये मेरे दुखते हुए दिल की सदा है, मेरे दुखते हुए दिल की आवाज है। आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेजुबा हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआले। आगे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि परिंदा ये गुजारिश करता है कैद करने वाले से कि ऐ कैद करने वाले, तुम मुझे आज़ाद करके और
مجھے رہا کر دے تو میں تجھے دعائیں دوں گا، میں تیرا شکر گزار ہوں گا۔